ফার্মাকোথেরাপি ফর ফাঙ্গাল ইনফেকশন যেটা বাকিটা ছিল, এটা সেকেন্ড ক্লাস। ফার্মাকোথেরাপি ফর দ্য ডিফারেন্ট ফাঙ্গাল ইনফেকশন, এর আগের দিন যেগুলো পড়ানো হয়েছিল সেগুলো মোটামুটি সবকটাই সিস্টেমিক ছিল, ঠিক আছে। অ্যাম্ফোটেরিসিন বি অ্যান্ড দ্য গুড ওয়ান, অ্যাম্ফোটেরিসিন বি অ্যান্ড আদার ইমিডাজোলস অ্যান্ড ট্রায়াজোলস। ইমিডাজোলস এর মধ্যে কিছু ড্রাগ ছিল, অ্যান্ড ট্রায়াজোলস এর মধ্যে যেগুলো ড্রাগ ছিল সেগুলো হচ্ছে ইট্রাকোনাজল, ফ্লুকোনাজল, ভোরিকোনাজল, পোসাভোকোনাজল, ইসাভুকোনাজল, ঠিক আছে। দিস আর দ্য ট্রায়াজোলস। আর ইমিডাজোলস এর মধ্যে যেগুলো কমনলি আর যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে টারকোনাজল ছিল, আর হচ্ছে এফিনাকোনাজলস। দিস আর দ্য ট্রায়াজোলস। অ্যান্ড বাকি যে ট্রায়াজোলস, কিটোকোনাজল থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য যে সমস্ত কিটোকোনাজল, ক্লোট্রিমাজল, লুলিকোনাজল, অক্সিকোনাজল, বিউটোকোনাজল, সার্টাকোনাজল, সালকোনাজল, এই যে কোনাজলগুলো হচ্ছে ক্লোট্রিমাজল, এগুলো সবই হচ্ছে ইকোনাজল, মিকোনাজল। দিস আর দ্য অল ইমিডাজলস, ঠিক আছে। কিটোকোনাজলের মেইন প্রবলেমটা আর হচ্ছে ইমিডাজলস আর ট্রায়াজোল। দিস আর দ্য সিমিলার মেকানিজম অফ অ্যাকশন, বাট depending on their structure they are divided into these two categories, imidazoles and triazoles. They have different spectrum of antifungal activity depending on their nature, সেগুলোর উপর আছে। আজকে যেটা পড়ানো হবে, আজকে মেইনলি হচ্ছে যে টপিক্যাল কি কি অ্যান্টিফাঙ্গাল ইউজ করা হয়, হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ টপিক্যাল অ্যান্টিফাঙ্গালস, যে সেগুলো কি কি ইউজ করা হয়। আরেকটা যেটা সেটা হচ্ছে একাইনোক্যান্ডিন, দ্যাট ইজ অলসো অ্যান systemic antifungal drug. Echinocandins group of echinocandins that contains till date 3 antifungal agent. These are caspofungin, these are namely as caspofungin, anidulafungin and micafungin. They are derived from the different products. Caspofungin, these are called echinocandins. Caspofungin, anidulafungin and micafungin. Caspofungin, anidulafungin and micafungin. These are the echinocandin group of antifungal drug. What is the echinocandins? Echinocandin is a cyclic lipopeptide antifungal drug that is not absorbed from the GI tract or orally administered করে এটা কোনো লাভ নাই। It is always parenteral. It is always parenteral. It is always parenteral. Its route of administration is always parenteral. Parenterally দেওয়া হয় IV via the intravenous route, মানে caspofungin, anidulafungin and micafungin. These are given via the intravenous route, ঠিক আছে। caspofungin, micafungin and anidulafungin. এবার এদের যদি দেখা যায় যে what is the mechanism of action? Mechanism of action, it inhibits an enzyme beta 1,3-D glucan synthase enzyme. Beta 1,3-D glucan synthase enzyme that is required for the ergosterol biosynthesis, that is an important constituent of the fungal cell membrane. তাহলে ultimately it inhibits the ergosterol biosynthesis and causing its action, ঠিক আছে। তাহলে এটা কোথায় মেকানিজম, এই মেকানিজম বলছি যদি দেখা যায় স্পেকট্রাম অফ অ্যাক্টিভিটি, ইট ইজ used against mainly for the candida infection. Different types of candida infection, oropharyngeal candidiasis, esophageal candidiasis and other form of invasive candidiasis, candidemia মানে candida in the blood, ঠিক আছে। ক্যান্ডিডা, ডিফারেন্ট টাইপস অফ ক্যান্ডিডা, এদের এগেইনস্টে ইউজ করা হয়। আর কার এগেইনস্টে ইউজ করা হয়? আর ইউজ করা হয় যে সামটাইমস ইট ইজ এগেইনস্ট ইউজ অ্যাজ দ্য থেরাপি অফ aspergillus infection, but it is not a first line drug for the treatment of the aspergillus infection. এদের যে মেকানিজমটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে বিটা 1,3-D গ্লুকান সিনথেস এনজাইম ইনহিবিশনের জন্য কি হয়, হোয়াট হ্যাপেন্স within the candidas and what happens within the aspergillus. In case of candida, it produces fungicidal effect. In case of candida infection, different types of candida infection, that is the oropharyngeal candidiasis, esophageal candidiasis, invasive candidiasis,
সেগুলোর ক্ষেত্রে it produces fungicidal effect, and in case of aspergillus it is a fungistatic drug. It is a fungistatic drug. ঠিক আছে, এটা একটা fungistatic drug. ঠিক আছে, এটা হচ্ছে in case of aspergillus infection. So it is a second line drug, or in case of intolerant patient, or in case of patient intolerant to other anti-aspergillus treatment like aspergillus এর এগেইনস্টে যেটা ইউজ হয় amphotericin B, তার এগেইনস্টে যদি ইনটলারেন্ট থাকে, বা ইন কেস অফ স্যালভেজ থেরাপি মানে হয়ে গেছে ইনিশিয়াল ট্রিটমেন্টটা হয়ে গেছে, তারপরে স্যালভেশন থেরাপিতে আমরা এই ড্রাগটা ইউজ করতে পারি, যে ইকাইনোক্যান্ডিন গ্রুপের ড্রাগ ইউজ করতে পারি। ঠিক আছে, আর রেজিস্ট্যান্স অবশ্যই দেখা যায় ইন কেস অফ ডিফারেন্ট টাইপস অফ ক্যান্ডিডা লাইক ক্যান্ডিডা অরিস, ক্যান্ডিডা অ্যালবিকান্স, because of the changes in the amino acid sequence of beta 1,3-D glucan synthase enzyme, যে এনজাইমে যে প্রোটিন স্ট্রাকচার রয়েছে সেখানে যে ইয়েটা রয়েছে, যে অ্যামাইনো অ্যাসিড সিকোয়েন্সটা রয়েছে, সেখানে যদি কিছু চেঞ্জেস হয় বা সাবস্টিটিউশন হয়, মানে মিউটেশন ইন দ্য বিটা 1,3-D গ্লুকান সিনথেস, কাদের ক্ষেত্রে দেখা যায়? ক্যান্ডিডা অ্যালবিকান্সে দেখা যেতে পারে কমনলি, যেটা ক্যান্ডিডিয়াসিস করে, ক্যান্ডিডা অ্যালবিকান্স, ক্যান্ডিডা অরিস, ক্যান্ডিডা প্যারাপসিলোসিস, ক্যান্ডিডা গ্ল্যাব্রাটা. These are the candidas that may develop resistance against the echinocandins. Different types of echinocandins depending on their development of the mutation of the enzyme beta 1,3-D glucan synthase. ঠিক আছে, যদি adverse drug reaction দেখা যায়, what is the adverse drug reaction? Adverse drug reaction যদি দেখা যায়, that is the খুব একটা অ্যাডভান্স ড্রাগ রিঅ্যাকশন সেরকম কিছু নেই, যেটা হয় হিস্টামিন লাইক, মানে এটা ইট ইজ অলওয়েজ গিভেন ভায়া দ্য ইন্ট্রাভেনাস রুট, সো ইট সামটাইমস প্রডিউস হিস্টামিন লাইক এফেক্ট। হিস্টামিন দিলে বডিতে যেগুলো হয়, প্লুরাইটিস হতে পারে, ইচিং হতে পারে, আর একটা ভ্যাসো ডাইলেটেশনের জন্য যেগুলো হতে পারে হাইপোটেনশন, মানে হিস্টামিন লাইক সিমটমস, অ্যান্ড সামটাইম ইট প্রডিউসেস ফ্লেভাইটিস, যে ভেন দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যে আইভি ক্যাথেটার বা ইন্ট্রাভেনাস ক্যানুলা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সেখানে ফ্লেভাইটিস হতে পারে, সেখানে লাল হয়ে যেতে পারে, ফুলে যেতে পারে, বার্নিং পেইন হতে পারে। ঠিক আছে, ফ্লেভাইটিস, দিস আর দ্য মোস্ট কমন adverse drug reaction of the echinocandins, and it is always contraindicated in the pregnancy. Echinocandins are always contraindicated in the pregnancy. It should not, it is contraindicated during pregnancy. ঠিক আছে, এবার হচ্ছে what are the drugs? একটা হচ্ছে caspofungin, micafungin and anidulafungin. Caspofungin হচ্ছে এটা, it is a semi synthetic water soluble derivative. কোথা থেকে পাওয়া যায়? একটা ফার্মেন্টেশন প্রোডাক্ট অফ গ্ল্যাডিয়া লোজোইয়েন্সিস বলে একটা প্রোডাক্ট, তার থেকে ফার্মেন্টেড করে এই প্রোডাক্টটা পাওয়া যায়। ঠিক আছে, ক্যাসপোফাঞ্জিন এদের সবারই যদি দেখা যায় যে ফার্মাকোকাইনেটিক প্রপার্টি, দো ইট ইজ গিভেন বাই দ্য আইভি রুট, সেই জন্য এদের ক্ষেত্রে বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি ইজ অলওয়েজ 100%. Protein binding capability is very high. These drugs are always more than 97% plasma protein bound to plasma protein. ঠিক আছে, high protein bound activity. আর কি হচ্ছে, these drugs cannot cross the blood brain barrier, so we cannot use these drugs. Echinocandin মানে caspofungin, anidulafungin and micafungin cannot be used for the treatment of CNS infection caused by the ক্যান্ডিডা যদি সিএনএস এ ইনফেকশন করে, বিকজ ইট ক্যান নট ক্রস দ্য ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার, সেটা একটা হতে পারে। অ্যান্ড ইট ইজ নট এলিমিনেটেড, মানে কমনলি নট এলিমিনেটেড ভায়া দ্য রেনাল রুট দিয়ে খুব একটা বেরোয় না। ঠিক আছে, রেনাল রুট দিয়ে এলিমিনেটেড হয় না। ঠিক আছে, দিস আর দ্য কমন ফিচার্স অফ দিস echinocandin গ্রুপস। এবার caspofungin ইজ মেইনলি মেটাবলাইজড বাই দ্য N-acetylation and hydroxylation. N-acetylation and hydroxylation. It is highly protein bound. যেহেতু অন্যান্য echinocandins are highly protein bound, so it is also highly protein bound. ঠিক আছে, and it is excreted by eliminated via the renal, to some extent renal and mostly fecal route, and it is metabolized in the liver. CYP3A4 enzymes is commonly involved in the metabolism of this product. ঠিক আছে, তাহলে এটা কি হতে পারে? there is a chances of drug interaction কি রকম হতে পারে? রিফাম্পিসিন
decreases the plasma concentration of this drug, and sometimes cimetidine, it causes the increment of this drugs plasma concentration. তাহলে cimetidine will increase the plasma concentration of this drug caspofungin, and rifampicin, as it is a induction of the drug metabolizing enzyme in the liver caused by the rifampicin. Rifampicin act as a drug metabolizing enzyme inducer, so it increases the drug metabolism. So it is increases the metabolism of caspofungin, rate of metabolism of the caspofungin. So it decreases the plasma concentration of these drugs. ঠিক আছে, এবার it is কোথায় ইউজ হয়? It is used for the treatment of the invasive aspergillosis, invasive candidiasis, as well as oropharyngeal candidiasis and candidemia. Different types of candida infection it is used করা হয় for the treatment systemically, used via the IV route দিয়ে use করা হয়, and sometimes it is used for the salvation therapy of the aspergillus infection. Aspergillus infection or salvation therapy তে it is used. Drug interaction, as it is a inhibitor of the CYP3A4 enzyme, যে সমস্ত drug those are metabolized by the CYP3A4 interact with this drug, তাহলে কি হবে? সেই সমস্ত ড্রাগের plasma concentration of the drug that are metabolized by the CYP3A4 enzyme, that will increase. ঠিক আছে, সেগুলো কি? different types of calcium channel blocker, macrolide antibiotic, cyclosporin, tacrolimus, ঠিক আছে, lorazepam, মিডাজোলাম, এসব আরো অনেকগুলো ড্রাগ আছে, ইটোপোসাইট অ্যান্টি ক্যান্সার ড্রাগ কিছু রয়েছে, লোভাস্টাটিন, অ্যালফেন্টানিল, ট্যামক্সিফেন স্টেরয়েডস, কুইনিডিন, লিডোকেইন, টারফেনাডিন, ড্যাপসোন, দিস আর দ্য ড্রাগস দ্যাট আর মেটাবলাইজড বাই দ্য CYP3A4 এনজাইম। তাহলে এদের প্লাজমা কনসেন্ট্রেশনটা বেড়ে যাবে ইফ ইট ইজ co-administered or simultaneously administered with caspofungin। ঠিক আছে, নেক্সট ড্রাগ হচ্ছে মাইকাফাঞ্জিন। মাইকাফাঞ্জিন এটাও একটা, it is a water soluble semi synthetic derivative of some ingredient that is derived from the Coleophoma empedri থেকে এটা পাওয়া যায়। ঠিক আছে, তাই it is similarly it is administered via the IV তে administer করা হয়, and metabolismটা মেইনলি হচ্ছে নন রেনাল রুট, মানে লিভার এই দিক দিয়ে মেটাবলাইজড হয়ে যায়, মেটাবলাইজ পরে বেরিয়ে যায়। It also produces a CYP3A4 enzyme inhibition and produces drug interaction with the CYP3A4. The drug those are metabolized by the CYP3A4 enzymes. ঠিক আছে, কোথায় ইউজ করা হয়? It is used for the treatment of the different forms of candidiasis, যেমন invasive oropharyngeal candidiasis, esophageal candidiasis, and it is used for the prophylaxis against the candidial infection in case of the hematopoietic stem cell transplant recipient patient, মানে যাদের ক্ষেত্রে রেসিপিয়েন্ট পেশেন্ট হেমাটোপয়েটিক স্টেম সেল ট্রান্সপ্লান্ট রেসিপিয়েন্টদের ক্ষেত্রে it is used for prophylaxis against the development of the candida infection। ঠিক আছে, তাদের ক্ষেত্রে এই ড্রাগটা ইউজ করা হয়, মাইকোফাঞ্জিন। নেক্সট ড্রাগ হচ্ছে একাইনোক্যান্ডিনের আরেকটা ড্রাগ হচ্ছে অ্যানিডুলাফাঞ্জিন। অ্যানিডুলাফাঞ্জিন নামটা একটু রকম মনে হচ্ছে, বিকজ ইট ইজ ডেরাইভড ফ্রম দ্য অ্যাসপারজিলাস নিডিউলান্স। অ্যাসপারজিলাস যেরকম একটা ফাঙ্গাস, সেই অ্যাসপারজিলাস নাইডুলান্স থেকে পাওয়া যায় বলে এর নাম হচ্ছে অ্যানিডুলাফাঞ্জিন। অ্যাসপারজিলাসের অ্যান্ড অ্যানিডুলাফাঞ্জিন এনআই যেটা এসছে সেটা হচ্ছে নিডুলান্সের এনআই থেকে এসছে, ইনিশিয়াল গুলো কম এক জায়গায় করে, অ্যানিডুলাফাঞ্জিন। It is used mainly for the treatment of the invasive candidial infection, oropharyngeal candidial infection, esophageal candidial infection, as well as intra-abdominal abscess that is caused by the candida, peritonitis caused by the candida, এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা এই ড্রাগটা ইউজ করতে পারি, অ্যানিডুলাফাঞ্জিন। ঠিক আছে, অ্যানিডুলাফাঞ্জিন তাহলে মেইনলি ইউজড এগেইনস্ট দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দি different forms of candida infection। ঠিক আছে, সেখানে আমরা এই ড্রাগটা ইউজ করছি, and it is not
and আরেকটা যেটা it is not water soluble নয়, সেমি সিনথেটিক ডেরিভেটিভ দ্যাট ইজ derived from the Aspergillus nidulans, সেখান থেকে পাওয়া যাচ্ছে, Aspergillus nidulans থেকে পাওয়া যাচ্ছে বলে এর নাম হচ্ছে Anidulafungin, are used for the treatment of the different invasive candidiasis, intra-abdominal abscess হতে পারে, peritonitis caused by the candida infection, candidemia, oropharyngeal candidiasis and other forms of candidemia. আর যেটার ক্ষেত্রে it should not be used for the treatment of candidiasis in case of children, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে it is should not be used, ঠিক আছে, একদম বাচ্চাদের ক্ষেত্রে। আচ্ছা, মাইকাফাঞ্জিনের ক্ষেত্রে যেটা বলা হয়নি সেটা হচ্ছে ফার্মাকোকাইনেটিক প্যারামিটারটা মিস হয়ে গেছে। মাইকাফাঞ্জিন লিনিয়ার ফার্মাকোকাইনেটিক্স শো করে। It is metabolized mainly by the aryl sulfatase enzyme and catechol O-methyl transferase enzyme, mainly aryl sulfatase enzyme and catechol O-methyl transferase, and very less amount of the drug is metabolized by the CYP3A4, and it produces drug interaction with the nifedipine, that is an calcium channel blocker, and sirolimus, that is an immunomodulator drug, ঠিক আছে, and it is very rapidly excreted from the body of neonates and children, ঠিক আছে, বড়দের থেকে এদের এলিমিনেশনটা র্যাপিড হয় ইন কেস অফ neonates and children, ঠিক আছে, সেই জন্য এদের ডোজ মডিফিকেশনটা একটু আলাদাভাবে করা হয়। নেক্সট ড্রাগ হচ্ছে গ্রিসিওফালভিন। গ্রিসিওফালভিন দ্যাট ইজ অ্যান ড্রাগ, অ্যান্টিফাঙ্গাল ড্রাগ। অ্যান্টিফাঙ্গালটা কোথা থেকে পাওয়া যাচ্ছে? পেনিসিলিয়াম গ্রিসিওফালভাম। ইট ইজ derived from an fungus Penicillium griseofalvum, সেখান থেকে পাওয়া যাচ্ছে গ্রিসিওফালভিন। How it acts? What is the mechanism of action? Mechanism of action, it কি করছে? It disrupt the microtubule function of the fungal cell. It disrupt the microtubular function of the fungal cell. Fungal cell এর microtubule function গুলোকে disrupt করে দিচ্ছে। So it interferes with the spindle formation during the fungal cell division and ultimately inhibit the fungal cell division. It is administered via the oral route. Its absorption by its bioavailability is increased when it is administered after a fatty food বা fatty meal. মানে fat increases its bioavailability. Its t-half is around 1 day, মানে approximately 24 hours, and it is eliminated via the renal route, mainly via the renal route. Barbiturate is a drug that commonly interferes its absorption and reduces its bioavailability, ঠিক আছে, তাহলে co-administer করা should not be recommended. Co-administered with barbiturate should not recommended. Next হচ্ছে it is a specific characteristic, specific feature কি? What is the specific feature? It binds by it প্রথমে it enters the keratin precursor cell. কেরাটিন যে আমাদের সেলের উপরে যে স্কিনের বাইরে যে কেরাটিন লেয়ার থাকে, যেখানে কেরাটিন প্রিকারসার সেল, কেরাটিন যেখানে প্রডিউস হয় সেই কেরাটিন প্রিকারসার সেল, and binds tightly with the keratin. তারপরে কি হয়? টাইটলি কেরাটিন বাউন্ড করে it remains in the bound form with the keratin after the keratin is stayed বা after is keratin is migrated, বা কেরাটিন যেটা আমাদের সেলের আমাদের স্কিনের বাইরে যেটা ফর্মেশন হচ্ছে সেখানে গ্রিসিওফালভিনটা বাউন্ডেড অবস্থায় থাকে with the keratin. So it inhibits the fungal cell invasion. তাহলে এটা যেহেতু as it is a remain bounded with the keratin, after the keratin is in the outer layer of the skin, keratin স্কিনের আউটার লেয়ারে চলে যাওয়ার পরেও গ্রিসিওফালভিন remains bounded with the keratin, কেরাটিনের সাথে বাউন্ড অবস্থায় থাকে, and inhibits the fungal cell invasion. Ultimately it inhibits the fungal growth, বলতে পারিস যে ফাঙ্গাল রিপিট ইনফেকশনটা হবে না, ঠিক আছে, সেইটা এই জন্য দিস ইজ দ্য মেকানিজম অফ অ্যাকশন অফ দি গ্রিসিওফালভিন। নেক্সট, হোয়াট ইজ দ্য spectrum of activity? Its activity against the different types of dermatophytes, different types of the dermatophytes, its activity remains. Dermatophytes মানে কি কি? Trichophyton, different types of Trichophyton, Epidermophyton and Microsporum.
These are the dermatophytes: Trichophyton, Epidermophyton, and Microsporum. It is a very good drug. It has very good efficacy against the tinea capitis that caused by this organism, that caused by these dermatophytes. ঠিক আছে? It is also active, also used for the treatment of the tinea pedis, মানে পায়ে যদি টিনিয়াসিস হয় সেখানে বলে tinea pedis বলা হয়। tinea pedis ইনফেকশনের ক্ষেত্রে it is also used mainly tinea pedis caused by the ট্রিকোফাইটন, নামগুলো অনেকগুলো আছে, ট্রিকোফাইটন মেন্টাগ্রোফাইট অ্যান্ড ট্রিকোফাইটন রাবরাম, তাদের এগেনস্টে এদের এফিকাসিটা খুব ভালো। ট্রিকোফাইটন রাবরাম, ট্রিকোফাইটন মেন্টাগ্রোফাইট, ট্রিকোফাইটন ভেরুকোসাম, ট্রিকোফাইটন স্কোয়েনলেনি, মাইক্রোস্পোরাম, ক্যানিস, এপিডার্মোফাইটন, ফ্লক্কোসাম। These are the different dermatophytes. এদের এগেনস্টে এর অ্যাক্টিভিটি খুব ভালো। Mainly used for the, it is mainly used for the tinea capitis in case of children, and in case tinea pedis that is caused by the Trichophyton rubrum and Trichophyton mentagrophytes. ঠিক আছে? In case of the onychomycosis মানে dermatophytes infection or fungal infection of the nail, onychomycosis টোনেলে হতে পারে, ফিঙ্গারনেলে হতে পারে, তাদের ক্ষেত্রে ইট রিকোয়ার্স প্রলং ট্রিটমেন্ট। ইট রিকোয়ার্স প্রলং ট্রিটমেন্ট মানে আপ টু, টোনেলের ক্ষেত্রে আপ টু 12 months ট্রিটমেন্ট ইজ রিকোয়ার্ড। ঠিক আছে? অ্যান্ড ইন কেস অফ ফিঙ্গারনেল আপ টু 9 months ট্রিটমেন্ট ইজ রিকোয়ার্ড ফর গ্রেসিওফালমিন। সো গ্রেসিওফালমিন ইজ নট ইউজড ফর দ্য onychomycosis nowadays. Better to switch over ইট্রাকোনাজল অর টারবিনাফিন। ইট্রাকোনাজল আগের দিন পড়িয়েছিলাম, টারবিনাফিনে সুইচ করে যাওয়াটা বেটার। ঠিক আছে? হোয়াট ইজ দ্য অ্যাডভার্স এফেক্ট অফ দিস ড্রাগ? গ্রিসিওফালমিন যেটা করে, গ্রিসিওফালমিনে যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে একটা মোস্ট কমন যেটা হয়, ডিফারেন্ট টাইপস অফ জিআই সিমটমস, হেডেক, ডিফারেন্ট টাইপস অফ জিআই সিমটমস, ডিফারেন্ট সিএনএস ম্যানিফেস্টেশন, and sometimes hepatotoxicity, as well as increases the action of the alcohol, sometimes may produce ডাইসালফিরাম লাইক রিয়াকশন। অনেক সময় ডাইসালফিরাম লাইক রিয়াকশন তৈরি করতে পারে গ্রিসিওফালমিন if it is co-administered, the alcohol is consumed during the treatment with গ্রিসিওফালমিন। ঠিক আছে? আর কি হতে পারে, যেগুলো হচ্ছে কিছু হেমাটোলজিক্যাল প্রবলেম লাইক পাংক্টেড বেসোফিলিয়া, লিউকোপেনিয়া, নিউট্রোপেনিয়া, monocytosis. These are the other hematological abnormality. Sometimes it produces অ্যালবুমিনিউরিয়া, মানে ইউরিন দিয়ে অ্যালবুমিন বেরিয়ে যাচ্ছে সেরকম একটা কিছু করতে পারে। আর যেটা হতে পারে ফটো সেন্সিটিভিটি রিয়াকশন, এরিদেমা, লাইকেন প্ল্যানাস, ডিফারেন্ট টাইপস অফ cold and warm urticaria, erythema multiforme like different types of rash, vesicular and morbilliform rash, as well as in severe form sometimes serum sickness like allergic reaction and angioedema may be seen. Serum sickness like allergic reaction and angioedema may be seen in case of গ্রিসিওফালমিন। ঠিক আছে? মেইনলি সিমটমস, মেইন অ্যাডভার্স রিয়াক্ট, জিআই অ্যাডভার্স এফেক্ট, সিএনএস অ্যাডভার্স এফেক্ট অ্যান্ড হেডেক। These are the most, and prolonged therapy তে hepatotoxicity দেখা যেতে পারে। Different types of hematological abnormality like leukopenia, neutropenia, punctate basophilia and monocytosis may be seen. Albuminuria is also seen in case of গ্রিসিওফালমিন, prolonged গ্রিসিওফালমিন therapy. ঠিক আছে? নেক্সট, এই যে গ্রিসিওফালমিনের ড্রাগ ইন্টারাকশনের চান্সেস কিরকম? As it is a drug metabolizing enzyme inducer, ঠিক আছে? ড্রাগ মেটাবলাইজিং এনজাইম ইন্ডিউসার, সো ইট রিডিউসেস দ্য প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন অফ দি ডিফারেন্ট ড্রাগস। তাহলে সেই সমস্ত ড্রাগ দ্যাট আর মেটাবলাইজড বাই দ্য ডিফারেন্ট CYP এনজাইমস লাইক CYP3A4, CYP2D6, তো দোজ আর ইনডিউসড আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ দি গ্রিসিওফালমিন। তাহলে সেখানে ড্রাগ ইন্টারাকশনের একটা প্রবাবিলিটি থাকতে পারে, সেটা মাথায় রাখতে হবে। ঠিক আছে? অন্যান্য ড্রাগ সেরকম কিছু থাকবে। নেক্সট ড্রাগ হচ্ছে দ্যাট ইজ দ্য টারবিনাফিন। Tarbinafine, that is a synthetic allylamine derivative, and that is used for the onychomycosis. Onychomycosis মানে nail infection of the fungal nail infection that is caused by the different types of candida হতে পারে, অথবা যার যেটা করতে পারে সেটা হচ্ছে ডিফারেন্ট ডার্মাটোফাইটস, মেইনলি ডার্মাটোফাইটসই করে onychomycosis, তাদের ক্ষেত্রে এটা ইউজ করা যেতে পারে। ঠিক আছে? আর কিভাবে কাজ করে? It inhibits the enzyme squalene epoxidase in the fungal cell, squalene epoxidase, and inhibit the
আর্গোস্টেরল সিনথেসিস, আর্গোস্টেরল বায়োসিনথেসিস, ঠিক আছে। ইট ইজ ইউজড ফর দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দি ওনাইকোমাইকোসিস। ডেইলি ইউজ করা হয় 250 মিলিগ্রাম ওয়ান্স ডেইলি ইউজ করা হয়, 250 মিলিগ্রাম ফর ডিপেন্ডিং অন দ্য সাইট অফ ওনাইকোমাইকোসিস, মানে ফিঙ্গার নেলে হচ্ছে না টু নেলে হচ্ছে। 6 to 12 weeks therapy is enough, but 6 to 12 week therapy is required for the treatment of the onychomycosis in the fingernail or toenail. 6 to 12 week therapy. In case of toenail, longer duration of therapy is required, ঠিক আছে। এবার যদি দেখা যায় যে ফার্মাকোকাইনেটিক প্রপার্টি, ইট ইজ মেটাবলাইজড বাই দ্য হাইড্রক্সিলেশন অ্যান্ড অ্যাসিটাইলেশন, ঠিক আছে। হাইড্রক্সিলেশন অ্যান্ড অ্যাসিটাইলেশন, ও সরি হাইড্রক্সিলেশন না, ইট ইজ এর বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি ওরালি যেটা অ্যাপ্লাই করা হয়, ইট ইজ মেটাবলাইজড বাই দ্য C1 different hepatic enzymes and its bioavailability is reduced due to very high fast pass metabolism and reduced to 40%, ঠিক আছে। high fast pass metabolism, it is absorbed completely from the GI tract, but its bioavailability reduced by the hepatic fast pass metabolism to the 40%. Its half life is initially about 12 hours and যদি prolong মানে after the achieving the steady state, its half life goes around 200 to 400 hours, মানে 10 12 14 দিন 15 দিনও হতে পারে, ঠিক আছে। ঠিক আছে, and it should not be administered in case of hepatic and renal impairment. যে সমস্ত পেশেন্টের মাইল্ড সিরোসিস রয়েছে বা যে সমস্ত পেশেন্টের ভেতরে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ, those are suffering from chronic kidney disease, those individuals should not receive the terbinafine orally, but terbinafine used for the treatment of the onychomycosis mainly. And what are the side effects or adverse drug reaction? Adverse drug reaction যেগুলো মেইনলি হয়, that is the most commonly GI side effects, যেটা হচ্ছে headache and GI side effect, hepatotoxicity, আরেকটা যেটা হচ্ছে আর যেটা হয় স্টিভেন জনসন সিনড্রোম, in some cases স্টিভেন জনসন সিনড্রোম হতে পারে, rash, these are the other common, toxic epidermal necrolysis and neutropenia sometimes, ঠিক আছে। toxic epidermal necrolysis, severe স্টিভেন জনসন সিনড্রোম, হেপাটোটক্সিসিটি, নিউট্রোপেনিয়া, আর যেগুলো হতে পারে ওই যে বললাম হেডেক, জিআই সিমটমস, র্যাশ, দিস আর দ্য কমন সাইড এফেক্টস অফ দ্য টারবিনাফিন। অ্যান্ড টারবিনাফিনের একটা যেটা ওরাল প্রিপারেশন ছাড়াও কিন্তু টপিক্যাল প্রিপারেশনও পাওয়া যায়। তাহলে দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য সিস্টেমিক্যালি অ্যাডমিনিস্টার্ড অ্যান্টিফাঙ্গাল ড্রাগস, ঠিক আছে। একটা ছিল অ্যাম্ফোটেরিসিন বি, দেন হচ্ছে ইমিডাজোলস অ্যান্ড ট্রায়াজোলস, then there is echinocandins, casifungin, anidulafungin, micafungin, then griseofulvin, and last but not least that is the terbinafine. এরপর যে ড্রাগগুলো বলবো, these are the topical antifungal drugs, topical, that is topically administered, যে কিছুটা হচ্ছে কিউটেনিয়াস অ্যাপ্লিকেশন, কিছু ভ্যাজাইনাল অ্যাপ্লিকেশন, কিছু ওরাল লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ঠিক আছে। these are the different types of, there is different types of topical antifungal drugs. Topical antifungal drugs that is most commonly used, that is the clotrimazole. It is not the cotrimoxazole. Cotrimoxazole এর সাথে clotrimazole এর একটা সিমিলারিটি রয়েছে, দুটো কিন্তু আলাদা। cotrimoxazole, that is an antibiotics that act against the bacteria, and clotrimazole, that is an antifungal drug that is from the imidazole groups, group, and it possesses a different mechanism of action from the cotrimoxazole. That ওটা antibiotic, it is an antifungal drug, clotrimazole is most commonly used for the treatment of the different cutaneous candidial infection, vaginal candidial infection এ আমরা এই ড্রাগগুলো ইউজ করি, as well as for the treatment of the different dermatophytes, different ringworm বলতে পারিস, different dermatophytes or ringworm, as well as vaginal candidiasis এর ক্ষেত্রে, vulvovaginal candidiasis এর ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়। It is available as the 1% and 2% cream, as well as 100 milligram, 200 milligram and 500 milligram tablet for the vaginal insertion, ঠিক আছে। vaginal candidiasis এ it is used, যদি 100 milligram tablet ইউজ করা হয় per day ইউজ করা হয়, তাহলে it requires 7 days, 200 milligram for the 3 days and 500 for the single use, ঠিক আছে। cutaneous candidiasis এর ক্ষেত্রে it should be applied twice daily, it should be, and
ট্রিটমেন্ট ডিউরেশন অ্যাপ্রক্সিমেটলি 3 to 6 weeks ট্রিটমেন্ট ডিউরেশন এটা লাগছে, ঠিক আছে। ক্যান্ডিডিয়াস, ওরোফ্যারিঞ্জিয়াল ক্যান্ডিডিয়াসিসের ক্ষেত্রে সামটাইম ইট ইজ ইউজড অ্যাজ ক্লট্রিমাজল ট্রোসে বলে, ক্লট্রিমাজল এরকম ট্যাবলেট তো বলে না, এগুলো ট্রোস বলে, TROCHE ট্রোসে, ঠিক আছে। দ্যাট ইজ ইউজ ফর দ্য ওরোফ্যারিঞ্জিয়াল ক্যান্ডিডিয়াসিস, মানে একটা বলতে পারিস লোকাল টাইপ অফ ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, হ্যাঁ, টপিক্যাল ইউজ যেখানে আসছে সেখানে ইউজ করা হয়। এটা চকলেটের মতো বাই জিভের চারিদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অনেকটা লিংটাসের মতো মানে চুষে খেতে হয়, ঠিক আছে। দিয়ে খেয়ে নিলে ওরোফ্যারিঞ্জিয়াল যদি ক্যান্ডিডিয়াসিস থাকে তখন এই ট্রোসে, ক্লট্রিমাজল ট্রোসে ইজ ইউজড, ঠিক আছে। এটা 10 মিলিগ্রাম পার ট্রোসেতে থাকে, দ্যাট ইজ ইউজ 5 times a day ফর 14 days। কোয়াইট কাম্বারসাম, তার থেকে অন্যান্য ট্রিটমেন্ট নেওয়াটা বেটার, ঠিক আছে। নেক্সট ড্রাগ হচ্ছে ইকোনাজল। ইকোনাজল ইজ ডিরাইভড ফ্রম দ্য মিকোনাজল। মিকোনাজল আরেকটা অ্যান্টিফাঙ্গাল ড্রাগ, এটা ওটার একটা ডেরিভেটিভ বলতে পারিস। অ্যান্ড ইট ইজ ভেরি ওয়েল ডিপোজিটেড ইন দ্য স্ট্র্যাটাম কর্নিয়াম অ্যান্ড দ্য মিড ডার্মিস। স্ট্র্যাটাম কর্নিয়াম অ্যান্ড মিড ডার্মিসে এটা অনেকদিন ধরে থেকে যায়, স্ট্র্যাটাম কর্নিয়াম অ্যান্ড মিড ডার্মিস। And it is against used for the different types of dermatophyte infection and sometimes tinea infection, mainly used against the dermatophyte infection. Next, efinaconazole. Efinaconazole ki? Efinaconazole, that is an triazole, and efinaconazole used for the topical administration. Topical administration, it is used mainly against the dermatophytes, that is the Trichophyton mentagrophyte and Trichophyton rubrum, তার এগেইনস্টে efinaconazole মেইনলি ইউজ করা হয়। মিকোনাজল, মিকোনাজল ইজ অলসো, যেটা থেকে ইকোনাজলটা পাওয়া যায়। মিকোনাজল ইউজ ফর দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দি টিনিয়া পেডিস, মানে পায়ে যদি টিনিয়াসিস হয়, টিনিয়া ক্রুরিস বা জক ইচ বলা হয়, টিনিয়া ক্রুরা, ঠিক আছে। টিনিয়া ক্রুরিস, ভালভোভ্যাজাইনাল ক্যান্ডিডিয়াসিস, টিনিয়া ভার্সিকালার, as well as some vaginal infection caused by the Candida glabrata, সেটা অনেক সময় রেসপন্ড করে via the miconazole treatment। কিরকম হিসেবে পাওয়া যায়? 100, 200 and 1200 মিলিগ্রাম ট্যাবলেট হিসেবে পাওয়া যায়, ঠিক আছে। মিকোনাজল 100, 200 and 1200 মিলিগ্রাম ট্যাবলেট হিসেবে পাওয়া যায় ফর দ্য ভ্যাজাইনাল ইনসারশন। কোথায় কোথায় ইউজ করা হয়? টিনিয়া পেডিস, টিনিয়া ক্রুরিস, টিনিয়া ভার্সিকালার, তার এগেইনস্টে ইউজ করা হয়। ভালভোভ্যাজাইনাল ক্যান্ডিডিয়াসিস, সেখানে ইউজ করা যেতে পারে। অ্যান্ড সামটাইম ভ্যাজাইনাল ইনফেকশন দ্যাট ইজ কজড বাই দ্য, সামটাইমস, সবসময় নয়, ক্যান্ডিডা গ্ল্যাব্রাটা, সেটার ক্ষেত্রে অনেক সময় মিকোনাজল ইউজ করা হয়। দ্যাট ইজ নট রেসপন্ড টু আদার অ্যান্ড টপিক্যাল অ্যান্টিফাঙ্গাল থেরাপি, তখন আমরা মিকোনাজল ইউজ করতে পারি। এছাড়া আর যেগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে দিস আর ফর দ্য মেইনলি ফর দ্য ভ্যাজাইনাল ক্যান্ডিডিয়াসিস, যেমন হচ্ছে অক্সিকোনাজল, সালকোনাজল, বিউটোকোনাজল, টারকোনাজল, these are the other antifungal drug that used for the vaginal candidiasis. Luliconazole, that is available as a 1% cream that should be applied once daily, minimum 15 days or 2 weeks for the treatment of the cutaneous dermatophytes infection, ঠিক আছে। cutaneous dermatophyte infection আর টিনিয়া বলতে হয় টিনিয়া কর্পোরিস, টিনিয়া ক্রুরিস, টিনিয়া পেডিস, ঠিক আছে। টিনিয়া কর্পোরিস মানে সারা গায়ে যদি টিনিয়াসিস হয়। টিনিয়া ক্রুরা, ক্রুরা মানে জকিজ বা আমাদের যে ইনগুইনাল ফোল্ডস রয়েছে সেইখানে যদি টিনিয়াসিস হয় সেটাকে বলা হয় টিনিয়া ক্রুরিস। আর টিনিয়া পেডিস ইন কেস অফ ইনফেকশন অফ লেগ বা ফুট, টিনিয়াসিস ইন দ্য ফুট, দ্যাট ইজ কল্ড টিনিয়া পেডিস। টিনিয়া কর্পোরিস, টিনিয়া পেডিস, টিনিয়া ক্রুরিস, এর এগেইনস্টে 1% luliconazole cream should be applied once daily for minimum period of 15 days. নেক্সট যে ড্রাগগুলো রয়েছে সেগুলোর যে একটুখানি অ্যাটিপিক্যাল, অন্যান্য বা স্ট্রাকচারালি আনরিলেটেড টু ইমিডাজল ট্রায়াজলস, সেগুলো একটা হচ্ছে সিসলোপাইরক্স ওলামিন। সিক্লোপাইর, দ্যাট ইজ অ্যান টপিক্যাল অ্যান্টিফাঙ্গাল ড্রাগ। টপিক্যাল অ্যান্টিফাঙ্গাল ড্রাগ, ইট ইজ ইউজ মেইনলি এগেইনস্ট দ্য, কার এগেইনস্টে ইউজ করা হয়? টপিক্যাল ইনফেকশন কজড বাই দ্য ক্যান্ডিডা অ্যালবিকান্স। ক্যান্ডিডা অ্যালবিকান্স যদি করে, আর কি করতে পারে? ডিফারেন্ট টাইপস অফ ডার্মাটোফাইটস, ট্রিকোফাইটন রাবরাম, ট্রিকোফাইটন মেন্টাগ্রোফাইট,
Microsporum canis, Microsporum ordowini, and Epidermophyton floccosum and Malassezia furfur. These are the infection. If these dermatophytes causing infection, Cislopyroxylamine is a good choice of antifungal agent, of an antifungal agent. ঠিক আছে, এটা কি করে? It's mainly chelates with the trivalent cation. Trivalent cation, so it inhibits the trivalent cation dependent enzyme that is required for the fungal peroxide inhibition. Fungal সেলের ভেতরে যে peroxide ডেভেলপ করছে, different types of radicals, মানে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস ইনডিউসার র্যাডিক্যালস যেগুলো ডেভেলপ করছে, সেগুলোকে পারঅক্সাইড যে ফর্মেশনটা রয়েছে সেটাকে ইনহিবিট করার জন্য যে এনজাইমটা দরকার ছিল, সেই এনজাইমটা ট্রাইভ্যালেন্ট ক্যাটায়ন ডিপেন্ডেন্ট এনজাইম, অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য ট্রাইভ্যালেন্ট ক্যাটায়ন. ডিফারেন্ট ট্রাইভ্যালেন্ট ক্যাটায়ন is chelated via the cislopyroxylamine, so it is inhibited, so the enzyme is inhibited and causing fungal cell death via the cislopyroxylamine. কোথায় কোথায় ইউজ করা হয়? টিনিয়া কর্পোরিস, সারা গায়ে টিনিয়াসিস, টিনিয়া ক্রুরিস ইন দ্য ইঙ্গুইনাল ফোল্ডস, টিনিয়া পেডিস, টিনিয়া ভার্সিকালার অ্যান্ড কিউটেনিয়াস ক্যান্ডিডিয়াসিস, তার এগেইনস্টে আমরা এই ড্রাগটা ইউজ করতে পারবো, সিসলোপাইরক্সোলামিন. নেক্সট হচ্ছে হ্যালোপ্রোজিন. Haloprogen is also used against the candida infection, different types of dermatophyte infection, different types of cutaneous. So, already cutaneous infection. Cutaneous dermatophytes means trichophyton, epidermophyton and microsporum. Different types of candida, cutaneous candida infection. And আর যে ইনফেকশনটা হয় সেটা হচ্ছে পিটাইরোস্পোরাম ইনফেকশন. তার এগেইনস্টে আমরা হ্যালোপ্রোজিন আমরা ইউজ করতে পারি. ঠিক আছে, হ্যালোপ্রোজিন ইজ অ্যান ফেনলিক কম্পাউন্ড. ঠিক আছে, হ্যালোজেনেটেড ফেনলিক কম্পাউন্ড. রিয়াকশন যেগুলো হতে পারে, যে টপিক্যাল যে কোনো অ্যান্টিফাঙ্গাল ড্রাগের রিয়াকশন যেটা অল ওভার যে কোনো ইয়েতে হতে পারে, সেগুলো যেমন বার্নিং সেন্সেশন, স্টিঙ্গিং সেন্সেশন, এরিদেমা, ইডিমা, এইগুলো দিস আর দ্য কমন. ঠিক আছে, এরিদেমা, ইডিমা, প্লুরাইটাস, আর্টিকারিয়া, ঠিক আছে, ভেসিকেশন, ম্যাসেরেশন বা ডেসকুয়ামেন্টেশন, দিস আর দ্য কমন adverse drug reaction caused by the different topical antifungal drug. আর in case of antifungal drug used for the vaginal use, সেখানে কি কি হতে পারে? লোয়ার অ্যাবডোমিনাল ক্র্যাম্প বা পেইন হতে পারে, তার সাথে কোনো কোনো সময় র্যাশ ডেভেলপ করতে পারে, ইনক্রিজ ইন দ্য ইউরিনারি ফ্রিকোয়েন্সিস হতে পারে, ভ্যাজাইনাল ইরিটেশন হতে পারে. দিস আর দ্য এফেক্ট ইফ দ্য অ্যান্টিফাঙ্গাল ড্রাগ ইজ ইউজড ফর দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দি ভ্যাজাইনাল অর ভালভোভ্যাজাইনাল ক্যান্ডিডিয়াসিস. তখন যদি এগুলোকে ইউজ করা হয়, ক্রিম ইউজ করা হয়, অথবা যদি কোনো ট্যাবলেট ভ্যাজাইনাল ইনসেশন যেগুলো পেসারি বলা হয় সেগুলো ইউজ করা হয়, তাহলে এই সমস্যাগুলো হতে পারে. ঠিক আছে, নেক্সট ড্রাগ হচ্ছে টলন্যাফটেট. টলন্যাফটেট ইজ অ্যানাদার অ্যান্টিফাঙ্গাল ড্রাগ দ্যাট ইজ ইউজ টপিক্যালি. টলন্যাফটেট কিভাবে ইউজ করা হয়, কাদের এগেইনস্টে ইউজ করা হয়? ইট ইজ ডিফারেন্ট টাইপস অফ ডার্মাটোফাইটস যেগুলো পড়েছিস, মাইক্রোস্পোরাম, এপিডার্মোফাইটন অ্যান্ড ট্রিকোফাইটন, ম্যালাসেজিয়া ফারফার, বাট ইট ইজ নট অ্যাক্টিভ এগেইনস্ট দ্য ক্যান্ডিডা ইনফেকশন. কিউটেনিয়াস ক্যান্ডিডিয়াল ইনফেকশনের ক্ষেত্রে কিন্তু উই শুড নট ইউজ টলন্যাফটেট কিন্তু ইউজ করা যায় না. ঠিক আছে, ইন কেস অফ ক্যান্ডিডা, যেটা সিসলোপাইরক্সোলামিন অথবা হ্যালোপ্রোজিনে ইউজ সুবিধা ছিল, এটা কিন্তু এখানে হচ্ছে না. ঠিক আছে, ইন কেস অফ, তাহলে এটা কোথায় কোথায় ইউজ করা যেতে পারে? টিনিয়া কর্পোরিস, টিনিয়া ক্রুরিস, টিনিয়া ভার্সিকালার, এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করতে পারবো. দ্যাট ইজ কজড বাই দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ ডার্মাটোফাইটস. নেক্সট হচ্ছে টার্বিনাফিন, দ্যাট ইজ অলরেডি ডিসকাসড. টার্বিনাফিন কোথায় কোথায় ইউজ করা হয়? টার্বিনাফিন একটা বললাম ওনাইকোমাইকোসিস, ডার্মাটোফাইটস কজিং দ্য নেল ইনফেকশন. সিমিলার মেকানিজম অফ অ্যাকশন কোথায় কোথায় ইউজ করা হয়? টিনিয়া কর্পোরিস, টিনিয়া ক্রুরিস, এদিকে টিনিয়া ভার্সিকালার, আর হচ্ছে ঠিক আছে টিনিয়া ভার্সিকালার এই এগেইনস্টে ইউজ করা হয়, বাট ক্যান্ডিডার এগেইনস্টে ইট ইজ লেস এফেক্টিভ. ঠিক আছে, অ্যান্ড মিউকোকিউটেনিয়াস ক্যান্ডিডিয়াসিস, বাট ইট ইজ লেস এফেক্টিভ এগেইনস্ট. ঠিক আছে, টার্বিনাফটিফাইন, দিস হ্যাভ দ্য সিমিলার মেকানিজম অফ অ্যাকশন. টার্বিনাফিন, ন্যাফটিফাইন, আরেকটা ফাইন রয়েছে সেটা আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না. দিস অল আর দ্য সিনথেটিক অ্যালিলামাইন গ্রুপ that shares the similar mechanism of action and almost similar spectrum of antifungal activity.
ঠিক আছে, টার্বিনাফিন, ন্যাফটিফাইন অ্যান্ড বিউটেনাফিন, ঠিক আছে, টার্বিনাফিন, ন্যাফটিফাইন অ্যান্ড বিউটেনাফিন, দিস আর দ্য সিমিলার মেকানিজম অফ অ্যাকশন, সিমিলার অ্যান্টিফাঙ্গাল স্পেকট্রাম অফ অ্যাক্টিভিটি ইজ সিন। ঠিক আছে, এগুলো মেনলি কোথায় ইউজ করা হয়? ডিফারেন্ট টাইপস অফ ডার্মাটোফাইটিস ইনফেকশন, টিনিয়া কর্পোরিস, টিনিয়া ক্রুডিস, টিনিয়া পেডিস, টিনিয়া ভার্সিকুলার অ্যান্ড সামটাইমস ইন কেস অফ কিউটেনিয়াস ক্যান্ডিডিয়াসিস, সেগুলোর ক্ষেত্রে, বাট কিউটেনিয়াস ক্যান্ডিডিয়াসিসের ক্ষেত্রে ইট ইজ লেস এফেক্টিভ। ঠিক আছে, নেক্সট ড্রাগ যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে টোভাবোরল বলে একটা ড্রাগ পাওয়া যায়, দ্যাট ইজ ইউজ টপিক্যালি ফর দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দি ওনাইকোমাইকোসিস, মানে ফিঙ্গার নেল ডার্মাটোফাইট ইনফেকশন। টোভাবোরল বলে একটা ড্রাগ পাওয়া যায়, it is a drug that produces fungicidal effect via inhibiting the isoleucyl tRNA of the fungal cell and inhibiting the protein synthesis. Isoleucyl tRNA of the fungal cell is inhibited via the টোভাবোরল and causing the fungal cell যে ছিল, fungal cell যে protein synthesis, fungal cell protein synthesis inhibited and produces antifungal effect, টোভাবোরল, that is topically used for the treatment of the onychomycosis. ঠিক আছে, নেক্সট ড্রাগ হচ্ছে নিস্ট্যাটিন। নিস্ট্যাটিন, it has its similar mechanism of action of the amphotericin B, but and it is not absorbed from the GI tract, skin, এইসব জায়গা থেকে, কোনো জায়গা থেকে, ভ্যাজাইনা, এগুলো কোনো জায়গা থেকে সিস্টেমিক্যালি অ্যাবজর্ব হয় না। It produces antifungal effect via the similar mechanism of amphotericin B. আচ্ছা, amphotericin B কিভাবে কাজ করে? How amphotericin B acts? Amphotericin B acts as an antifungal agent via producing, বলতে পারিস আগে যেটা বলা হতো, producing pores. They are capable of formation of pores and channels in the fungal cell wall, and fungal cell will lose different intracellular components, different intracellular ion via these channels and pores, and causing fungal cell death. আর রিসেন্ট থিওরি বলছে যে it absorbs the ergosterol from the fungal cell wall, and fungal cell membrane disruption will further produces. ঠিক আছে, সেই জন্য এটা হচ্ছে। তাহলে এই নিস্ট্যাটিনও ইজ সিমিলার মেকানিজম অফ অ্যাকশন। ইট ইজ ইউজড মেইনলি ফর দ্য candidial infection, local candidial infection, but as it cannot penetrate skin layer, any type of skin, so in case of hyperkeratotic lesion is there, in case of hyperkeratotic lesions, it should not be applied because it do not produce any effect in the hyperkeratotic lesion. It is mainly used for the candidial thrush in case of children. বাচ্চাদের ক্ষেত্রে মুখে অনেক সময় থ্রাশ হয়, ক্যান্ডিডা ইনফেকশন, লোকাল ওরাল ক্যাভিটিতে ইনফেকশন হয়, তখন এই নিস্ট্যাটিন ওরাল প্রিপারেশন ইজ ইউজড। ঠিক আছে, নিস্ট্যাটিন ওরাল প্রিপারেশন ইউজ করা হয়। নেক্সট হচ্ছে আন্ডেসাইলেনিক অ্যাসিড। আন্ডেসাইলেনিক অ্যাসিড আগে ইউজ করা হতো, এখন ইট ইজ নট ইউজড বিকজ বেটার ড্রাগস আর অ্যাভেলেবল। ইট ইজ মেইনলি ইউজ ফর দ্য টিনিয়া পেডিস অ্যান্ড other tinea infection, mainly used for the tinea pedis, tinea capitis use করা হতো, but it has a not very good drug against these dermatophytes, and better options are available like clotrimazole। এর ক্ষেত্রে clotrimazole ইউজ করতে পারা যেতে পারে, dermatophytes এর মধ্যে clotrimazole ইউজ করা যেতে পারে, luliconazole ইউজ করা যেতে পারে, টার্বিনাফিন ইউজ করা যেতে পারে, হ্যালোপ্রোজিন, টলনাফটেড। These are the other drugs that are available with better efficacy। ঠিক আছে, বেটার এফিকাসি, বেটার কিওর রেট, সেজন্য এটা এখন আর আন্ডেসাইলেনিক অ্যাসিড ইউজ করা হয় না। আর আরেকটা যেটা এখন কম্বিনেশন ড্রাগ ইউজ করা হতো, এখন খুব একটা ইউজ করা হয় না, হচ্ছে দ্যাট ইজ কল্ড দ্য হুইটফিল্ড ক্রিম। হুইটফিল্ড ক্রিমে কি থাকে? ইট ইজ আ কম্বিনেশন অফ টু ড্রাগ, দ্যাট ইজ ওয়ান ইজ বেনজোইক অ্যাসিড অ্যান্ড আনাদার ইজ স্যালিসাইলিক অ্যাসিড। এটা কিরকম প্রপোর্শনে থাকে? 2:1 রেশিওতে থাকে, 2:1 বেনজোইক অ্যাসিড ইজ টু স্যালিসাইলিক অ্যাসিড, দ্যাট ইজ 2:1 রেশিওতে থাকছে। বেনজোইক অ্যাসিড জেনারেলি যে হুইটফিল্ড ক্রিমটা যেরকম ইয়েতে পাওয়া যায়, 6% benzoic acid and 3% salicylic acid is there. Benzoic acid and salicylic acid. আচ্ছা, এটা কিভাবে? benzoic acid, that is an component that produces fungistatic effect.
It inhibits the fungal cell growth. Fungistatic effect. Fungistatic effect তাহলে এটা রিকোয়ার্ড কি হচ্ছে, রিকোয়ারমেন্টটা কি হচ্ছে, প্রলং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইজ রিকোয়ার্ড আনলেস দ্য আউটার লেয়ার বা আউটার সেল ইজ শেড, মানে যে সেলটা যতক্ষণ শেড না করে যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এটা অ্যাপ্লাই করে যেতে হবে। আর স্যালিসাইলিক অ্যাসিড দ্যাট ইজ এ কেরাটোলাইটিক এজেন্ট, it produces by it accelerates the desquamation of the cell layer. ডেসকোয়ামেটেশন, বাইরে থেকে যে কেরাটিন লেয়ারটা থাকে সেটাকে শেড করে দেয় কেরাটোলাইটিক এজেন্ট। তাহলে ইট যখন কম্বিনেশনে ইউজ করা হয় সেটা একটা বলতে হবে পজিটিভ কোঅপারেটিভিটি হিসেবে কাজ করে, পজিটিভলি কোঅপারেটিভ প্রিপারেশন। একটা হচ্ছে একটা ফাঙ্গিস্ট্যাটিক এফেক্ট অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ কেরাটোলাইটিক এফেক্ট অ্যান্ড ইন্ডিউসেস ডেসকোয়ামেন্টেশন অফ দ্য স্কিন। ঠিক আছে, এইভাবে হুইটফিল্ড স্কিন ইউজ করা হয়। এখন আর সেরকম ভাবে খুব একটা ইউজ করা হয় না, কমই, বিকজ বেটার ড্রাগস আর অ্যাভেলেবল ফর দ্য অ্যাপ্লিকেশন। ঠিক আছে, প্রলং ডিউরেশন দরকার হচ্ছে না, লুলিকোনাজলের ক্ষেত্রে দরকার হচ্ছে না, বিউটাকোনাজল টারকোনাজলের ক্ষেত্রে তো ভ্যাজাইনাল অ্যাপ্লিকেশন ঠিক আছে, যে লুলিকোনাজল থাকছে, ক্লোট্রিমজল থাকছে, মিকোনাজল থাকছে, দিস আর দ্য আদার ড্রাগস, সিসলোপাইরক্সোলামিন, হ্যালোপ্রোজিন, টলন্যাপটেড, ন্যাপটিফাইন, টার্বিনাফিন, বিউটেনাফিন, দিস আর দ্য available agent that has good efficacy and good cure rate. So andecyclinic acid is not used today, and if the keratolytic hyperkeratotic lesions er khetre it may be useful, it may be a Whitefield's ointment may be useful in case of hyperkeratotic lesions because it induces desquamation of the skin. আর সমস্ত যে টপিক্যাল যে অ্যান্টিফাঙ্গাল প্রিপারেশন গুলো রয়েছে সেগুলোর প্রবলেম কি কি হতে পারে, লোকাল বার্নিং, স্টিঙ্গিং, ইরিটেশন সেগুলো হতে পারে। আর কি হতে পারে, এরিদেমা, ইডিমা, তার সাথে হচ্ছে ভেসিকেশন, মানে অনেক সময় ফোস্কার মতো হয়ে যেতে পারে, ভেসিকেশন, তার সাথে ডেসকোয়ামেন্টেশন, ম্যাসেরেশন, pruritus, urticaria. These are the symptoms that is produced by this different antifungal drug. আর in case of vaginal preparation সেখানে কি হতে পারে, lower abdominal pain, pelvic cramp, increase in the urinary frequency and sometimes rash can be seen. ঠিক আছে, and burning, stinging of the vagina সেটা হতে পারে। তাহলে এই হচ্ছে মোটামুটি তোদের অ্যান্টিফাঙ্গাল ড্রাগ, একটা হচ্ছে সিস্টেমিক, একটা হচ্ছে টপিক্যাল। আর যে ড্রাগটা সিস্টেমিক্যালি অ্যান্ড টপিক্যালি দুটোতেই ইউজ হয় দ্যাট ইজ আ টার্বিনাফিন। এটা সিস্টেমিক প্রিপারেশন একটা ইউজ করা হয়, এটা টপিক্যাল প্রিপারেশন ইউজ করা হয়। টার্বিনাফিনের মতো অ্যাকশন যেগুলো রয়েছে, টার্বিনাফিন, বিউটেনাফিন অ্যান্ড ন্যাপটিফাইন, দিস হ্যাভ দ্য সিমিলার মেকানিজম অফ অ্যাকশন। সিসলোপাইরক্সোলামিন is causing antifungal action by producing a chelating effect. Chelating effect কাজ করছে, it chelates the trivalent cation within the fungal cell wall and inhibits the peroxidase enzyme that requires the trivalent cation for their peroxide inhibition activity and produces fungicidal death. ঠিক আছে, tolnaftate is not active against the Candida albicans, যেটা সিসলোপাইরক্সোলামিন and হ্যালোপ্রোজিন ছিল। মেন্টাগ্রোফাইট, ট্রিকোফাইটন, মেন্টাগ্রোফাইট and টিকোফাইটন রাবডাম, এদের এগেইনস্টে ভালো অ্যাক্টিভিটি কার থাকছে, ভালো অ্যাক্টিভিটি থাকছে হচ্ছে এফিনাকোনাজল। এফিনাকোনাজল হ্যাজ গুড অ্যাক্টিভিটি এগেইনস্ট দ্য ট্রিকোফাইটন রাবডাম and ট্রিকোফাইটন মেন্টাগ্রোফাইট। ঠিক আছে, আর সিসলোপাইরক্সোলামিনে যেটা বলা হয়নি সেটা হচ্ছে ইট ইজ অ্যাকুমুলেটেড ইন দ্য সিবেসিয়াস গ্ল্যান্ড অ্যান্ড হেয়ার ফলিকল অ্যান্ড সামটাইম ইট প্রডিউসেস হাইপার সেন্সিটিভিটি রিয়াকশন। সিসলোপাইরক্সোলামিন। আচ্ছা, মেইনলি যেগুলো ইউজ করা হয় যে মিকোনাজল কোথায় কোথায় ইউজ করা হয়, টিনিয়া পেডিস, টিনিয়া ক্রুরিস, টিনিয়া ভার্সিকালার, ভালভোভাজাইনাল ক্যান্ডিডিয়াসিস and sometime vaginal infection caused by the Candida glabrata. ঠিক আছে, ইকোনোক্যান্ডিন, it is always for the IV administration, সব সময় IV তে ইউজ করা হয়। Adverse drug reaction is very less, sometimes produces histamine like reaction and it causes phlebitis হতে পারে। কাদের এগেইনস্টে ইউজ করা হয়, মেইনলি it is used mainly for the treatment of the invasive and different forms of candidiasis. Prophylaxis against the hematopoietic stem cell transplant recipienটের ক্ষেত্রে কোন ড্রাগ ইউজ করা হয়, মাইকাফাইনজিন। অ্যানিডুলাফাইনজিন ইজ not used for the treatment of the children, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যানিডুলাফাইনজিন ইউজ করা হয় না।
অ্যানিডুলাফাঙ্গিন কোথা থেকে ডেরাইভ করা হয়? অ্যাসপারজিলাস নিডুলেন্স, সেই জন্য এখান থেকে নামটা এসছে অ্যাসপারজিলাস নিডুলেন্স, ঠিক আছে। And these are the all drugs that cannot cross, echinocandin cannot cross the blood brain barrier, so in case of CNS infection it should not be used. মানে echinocandin এ CNS infection এর কোনো রোল নেই। CNS infection caused by the mainly কাদের এগেইনস্ট ইউজ করা? ক্যান্ডিডিয়া। ক্যান্ডিডিয়া যদি ইয়েতে হয় তাহলে কিন্তু কোনো রোল নেই এর। আর অ্যাসপারজিলাস এর এগেইনস্ট ইট প্রোডিউসেস ফাঙ্গিস্ট্যাটিক এফেক্ট, আর ইন কেস অফ ক্যান্ডিডিয়া ইট প্রোডিউসেস fungicidal effect. Fungicidal effect, how it produce? Mechanism of action, beta 1,3-D glucan synthase enzyme inhibition that required for the ergosterol biosynthesis, ঠিক আছে। Terbinafine squalene epoxidase enzyme inhibition and griseofulvin that inhibits the microtubule function within the fungal cell wall and interferes with the spindle formation during the fungal cell division and inhibits the fungal cell division. Griseofulvin is an antifungal drug. Its bioavailability is increased when it is taken after a fatty meal. After a fatty meal, griseofulvin এর ইয়ে বাড়বে। Griseofulvin এর main adverse effect topical তো থাকছে, কিছু hematological adverse effect, otherwise GI adverse effect, CNS adverse effect, increases the effect of the alcohol, headache, these are the most common adverse effect, as well as long term এর ক্ষেত্রে hepatotoxicity, ঠিক আছে। গ্রিসিওফালভিনের মেইন জিনিস কি, মানে মেকানিজম অফ অ্যাকশনে অ্যানাদার পয়েন্টস কি, ইটস টাইটলি বাউন্ডস উইথ দ্য কেরাটিন অ্যান্ড রিমেইন বাউন্ডেড হোয়েন দ্য কেরাটিন ইজ প্লেসড আউটসাইড দ্য স্কিন, ঠিক আছে, তখনও বাউন্ড অবস্থায় থাকে অ্যান্ড ইনহিবিট দ্য ফাঙ্গাল সেল ইনভ্যাশন। ইট ইজ এ ফাঙ্গিস্ট্যাটিং এজেন্ট, নট এ ফাঙ্গিসাইডাল এজেন্ট, ঠিক আছে, এগুলো মাথায় রাখতে হবে। ড্রাগ ইন্টারাকশনের চান্সেস থাকে বিকজ ইট ইনডিউসেস দ্য হেপাটিক ড্রাগ মেটাবলাইজিং এনজাইম, সেটা মাথায় রাখতে হবে।